عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی ہے. اگر 10 سال اور حکومت کر لیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دبدبا تھا، وہ ان کا عدل و انصاف تھا کہ اور 10 سال اگر رہ جاتے تو پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی، پوری دنیا کے اندر اسلامی احکام نافذ ہو جاتے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلا حکومت کیا تھا. وہ عمر فاروق تھے کہ ان کے نام کو سن کر لوگوں پر رعب و دبدبا طاری ہو جاتا تھا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب وہ سوچتے اور کوئی ایسی خواہش کرتے اسلام کے تعلق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادے کے مطابق قرآن پاک کا نزول فرماتا. کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسی آیتیں ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق قرآن پاک میں نازل ہوا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا تھا، یہ کہا تھا کہ کاش مقام ابراہیم جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیے ہیں، کاش اس جگہ کو ہمارے لیے مصلی بنا دیا جائے، نماز کی جگہ بنا دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کاش ایسا ہوتا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی جائے نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو. آج جتنے بھی حجاج جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں سارے لوگ وہاں دو رکعت جا کر نماز ادا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ ارادہ تھا کہ پردے کا حکم ساری عورتوں پر نازل ہوتا، ساری عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی. اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو، عورتوں کو دیتا ہے. تو بزرگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی بات آئی، لوگوں کی رائے ہو رہی تھی کہ آخر کون سی ایسی چیز رکھا جائے اسلام کی شناخت جس سے لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہوں. لوگوں کے الگ الگ طریقے تھے کہ کوئی گھنٹی بجایا جاتا تھا، بہت ساری رسمیں تھیں، لیکن اسلام میں کوئی ایسی چیز آنی تھی جس سے اسلام کی الگ شناخت، الگ پہچان ہو. تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے آزان دے رہا ہے. جو آزان کی صورت آج ہے، یہ آزان کی صورت انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور وہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو سنایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزان کو پسند فرمایا. آج تاریخ اسلام میں کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے سے لوگ تعلق رکھتے ہو لیکن اس آزان کو فالو کرتے ہیں اور اپنی مسجدوں میں دیتے ہیں. تو بزرگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں بڑا اہم مقام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے، اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. ان کی شہادت 1 محرم حرام کو ہے. مختصر طور پر ان کی یوم شہادت میں آپ کو بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا دور حکومت قائم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے مدینہ کے اندر سے جتنے بھی کافر تھے انہیں باہر کر دیا تھا. کوئی مدینہ کے اندر کافر نہیں رہ سکتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. مدینہ کے اندر کوئی کافر نہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو باہر تھے کے اندر تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو، اے امیر المومنین، ہمارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فیروز ہے، اور وہ شخص ایسا ہے جو جس کے پاس بہت زیادہ ہنر ہے، صلاحیت ہے، وہ قابل ہے کہ وہ لوگوں کو بہت ساری چیز سکھا سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ مدینہ کے اندر کوئی کافر نہیں رہ سکتا تو وہ غلام ہے اور وہ کافر ہے، لہٰذا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فیروز کو آپ کے مدینہ میں بھیج دوں اور پھر وہ لوگوں کو سکھائیں کچھ کام اور کچھ ہنر سکھائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت اسے آنے کی اجازت دے دی. اب وہ فیروز لولو آیا اور آنے کے بعد مدینہ کے اندر جو اسے کام دیا گیا وہ کام کرنے لگا. لیکن وہ جو فیروز تھا وہ مجوسی تھا، اور وہ مجوسی تھا اسلام کا کٹر وہ دشمن تھا. جب وہ مسلمان کے حسین و جمیل بچے کو دیکھتا، خوبصورت بچے کو دیکھتا فیروز لولو، تو وہ حسد کرتا اور کہتا کہ کاش ہمارے بچے بھی ایسے خوبصورت ہوتے، حسین و جمیل ہوتے. وہ رشک کرتا تھا، حسد کرتا تھا. ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوتا کہ فیروز لولو جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے یہاں بلایا، ہم پیسے کماتے ہیں اور میرے پیسے کمانے کا کچھ حصہ مغیرہ بن شعبہ لیتے ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیسہ نہ لے، چونکہ میں محنت کرتا ہوں تو اس کا حقدار میں رکھوں. حضرت عمر فاروق اس وقت کا جو دور تھا وہ غلاموں کا دور تھا اور غلاموں سے پیسے لیے جاتے تھے، اور یہ کوئی قباحت کی بات نہیں تھی، کوئی ایسی شکایت والی بات نہیں تھی جو شکایت مانی جاتی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروز سے اس غلام سے پوچھا کہ
देखो उसने अपनी रकम बताई कि मैं इतना कमा लेता हूँ। जब उसे बताया कि इतने कमा लेते हैं तो हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर आपका वो गुलाम है, आपका वो मालिक है और आप उसके गुलाम हैं, तो मालिक का हक होता है कि वो आपसे जो चाहे लें। तो आपसे वो ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कमा भी तो आप उसे दे सकते हैं। जब से ये बात कही फिरोज लुलू को अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ उसके दिल में आ गया। अब फिरोज लुलू ने अपने दिल में बहुत सारे बुग़्ज़ रखकर, हसद रखकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ उसने मनसूबा बनाना शुरू किया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप, मुझे मालूम है कि आपको चक्की बनाना आता है, तो आप चक्की बनाना लोगों को सिखा दें ताकि लोगों के अंदर हुनर आए, लोग उससे फायदा उठाएं। तो उसने एक जुमला कहा था कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि क़यामत तक और आने वाली तारीख उसे याद रखेगी और कोई उसे भुला नहीं सकेगा। हजरत अली मुर्तज़ा भी वहाँ मौजूद थे। जब वो फिरोज लुलू वहाँ से चला जाता है तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली से पूछते हैं, अली बताओ तो सही इसके कहने का मकसद क्या था? मैंने तो सिर्फ ऐसे चक्की बनाने की बात कही थी, लेकिन इसने कही कि आने वाली नस्लें याद रखेगी, इसकी वजह क्या है? तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये आपको मारने की धमकी दे रहा है, ये आपको मारने की धमकी दे रहा है, लिहाजा ये ऐसी बात कह रहा है। अमीरुल मोमिनीन थे, वक्त के खलीफा थे, बहुत ज्यादा जाहो जलाल उनके अंदर था, लेकिन बुजुर्गों कुर्बान का अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जुमला उनसे नहीं निकलता, क्योंकि इनका जितना भी रोको उनका दबा था, इनका जो गुस्सा था, इनका जो जाहो जलाल था, ये सिर्फ इस्लाम के लिए था, जाती तौर पर इनका नहीं था। इतनी बात सुनने के बावजूद इनके पेशानी पर जर्रा बराबर कोई शिकन नहीं आता है और फिरोज लुलू को यूं ही छोड़ देते हैं। मामला ये होता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जाते हैं और हज बैतुल्लाह से जब तशरीफ लाते हैं तो रास्ते में सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि कोई सुर्ख रंग का मुर्ग है जो इन्हें ठोके मार रहा है। तो ये ख्वाब हजरत अस्मा से बयान किया जाता है, क्योंकि अस्मा उस वक्त के ख्वाब की बड़ी ताबीर बताने वाली थी। उनके पास जाते हैं तो वो कहती हैं कि ए उमर फारूक, अगर ये ख्वाब आपका सच है तो आप यकीनन जल्द शहीद होने वाले हैं। 26 ज़िलहिज्जा की तारीख थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए जा रहे थे। फिरोज लुलू जो बहुत पहले से मनसूबा बनाए हुए था, मस्जिद के महराब के अंदर छुप कर था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई मामूल था कि नमाज पढ़ाने से पहले, जमात खड़ी होने से पहले सबको दुरुस्त किया करते थे। क्योंकि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बराबर ये कहते कि मैंने हुजूर से सुना है कि जब तक तुम सबों को दुरुस्त रखोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुरुस्त रखेगा। जब तक तुम अपने सबों के अंदर खला रखोगे, यानी आपस में दूरी रहेगी सब में नमाज की सूरत में, तो तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा होगा, तुम आपस में नहीं मिल पाओगे। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नमाज की हालत में जब नमाज खड़ी होती तो निकल जाते और अगर यहाँ से नहीं होता तो वहाँ जाकर सब में जाकर और लोगों को दुरुस्त किया करते। जब वो सबको दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़े, फिरोज लुलू ने उसी को गनीमत समझा उसी वक्त को, और उसी वक्त जाकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमलावर होता है, 6 हमला करता है और उस खंजर से करता है जिस खंजर में उसने जहर पिलाया था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर खंजर मारता है, 6 बार हमला करता है, यहाँ से निकलता है। कई सहाबाए कराम को जख्मी करता हुआ निकल जाता है। बिलखुसूस आखिर में एक साहबी रसूल होते हैं जो उनकी बड़ी टोपी होती है, बड़ी टोपी को उसके सर पर डालता है, जिसकी वजह से उसे आगे नहीं दिखता है, वो गिर जाता है और फिर लोग उसे पकड़ लेते हैं। अल-मुख्तसर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाते हैं, वो नमाज मुकम्मल करते हैं। बुजुर्गों, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वाक़या से कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे नबी से सुना है, जब तुम्हारे सफ़ों में नमाज के हालात में जब तुम सब दुरुस्त करते हो, तुम्हारे दरमियान अगर खला रहेगा, यानी आपस में दूरी रहेगी, आपस में मिलकर नहीं रहोगे, दुरुस्त नहीं सब रहेगी, तो ये उम्मत कभी भी इत्तेहाद मुत्तहिद नहीं हो सकती, तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ रहेगा। बुजुर्गों, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी दूर की सोचते थे और दूर की सोचने की वजह से वो सबसे निकलकर वो सबों को दुरुस्त किया करते थे। वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनके दौरे हुकूमत तक कभी भी इस उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ पैदा नहीं हुआ। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ये सोच रखते थे। तो 26 ज़िलहिज्जा को उन पर हमला किया गया और 26 ज़िलहिज्जा को हमला होने के बाद यकुम मुहर्रमुल हराम यानी 1 मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे होते हैं, वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत है, 1 मुहर्रमुल हराम। बुजुर्गों, हम इस्लाम में तारीख में सहाबाए कराम के, औलिया कराम के वाक़यात, उनकी विसाल को याद करते हैं तो हमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के लिए बहुत अहम
कारनामा अंजाम दिया है, तो हमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनकी शहादत ज़रूर याद रखनी चाहिए। और जहाँ वाक़यात के करबला के वाक़यात को सुनते हैं, बयान करते हैं, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, उनके वाक़यात, उनकी शहादत भी हमें सुननी चाहिए और अपने ज़हन में उतारनी चाहिए, उनकी सीरत उतारनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उम्मत मुस्लिमा को अच्छी और सही बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।